السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً ہر قسم کی شر سے محفوظ ہوں گے، کیونکہ جو بندہ قرآن پاک کو کھولتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں لیکن وہ آسان کرنے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز پہ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ چلیں اب ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ کورس کا نام ہے آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 سے شروع کریں گے۔ 145 یہاں سے لنفسن سے نہیں شروع ہو رہی، بلکہ پیچھے والے پیج پر وما کانا بھی ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آغاز کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ وما، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ اور ما پہ مد اصلی بالالف، کا پہ بھی مد اصلی بالالف اور نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ لام زیر لی اس حرکت کو بھی لمبا نہیں کرے گا، نیل کیجیے گا۔ لنفسن، فا پہ ہمس ہوگا، سن یہاں پہ اظہار ہوگا تنوین زیر کے نیچے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ تموتا یہاں پہ اخفاء حقیقی، منہ پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، جو کہ ہم نے کہاں سے ایک الف یا پھر دو حرکات کے برابر اس کو کھینچا جائے گا۔ تا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ الا یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے۔ باذن اللہ، با کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، زال نرمی سے ادا کریں گے، اور نلہ اس میں جلالہ کا جو لام ہے وہ باریک پڑا جائے گا، یعنی ترقیق۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے نون کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے یہاں پر نون کے علاوہ، لیکن زیر اگر موجود ہے تو باریک پڑا جائے گا۔ کتابم مؤجلا، اب کاف کی زیر کو باریک ادا کرتے تا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، جس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ بم یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ تنوین دو زبر ہے اور میم کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم آ رہا ہے۔ اب یہ واو نہیں ہم نے پڑھنا، اجلا، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر آ کی ساؤنڈ اب نکلے گی اور اس کو جیم کے ساتھ دباؤ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے جیم کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ اور اگر میں یہاں پر وقف کر لیتی ہوں تو یہاں پہ الف مدہ کے برابر کھینچتے ہوئے یہ وقف کہلائے گا، وقف بالابدال، کیونکہ تنوین زبر کو ہم نے الف مدہ میں تبدیل کر دیا۔ وَمَن یُرِد، اب واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ اور مئی یعنی نون ساکن کے بعد یا حروف یومن میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، را باریک اور دال پہ قلقلہ۔ ثواب الدنیا، سا نرمی کے ساتھ، وا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، با کی زبر کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور دال کی پیش کو نون پہ، لیکن یہاں پر ہم نے اخفاء نہیں کرنا اس نون ساکن پر، کیونکہ اظہار مطلق کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے، جو کہ پورے قرآن پاک میں 4 الفاظ ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ الدنیا، سنوان، قنوان، بنیان، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان چاروں الفاظ میں ہم نے نون پہ اخفاء نہیں کرنا، اظہار کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ یا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، جس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔
ही यहाँ पे हमने कहाँ झटका दे के अदा करना है और ता की ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे, जबकि हा के नीचे क्या है, मद्देसली बिल या का कायम मुकाम। तो इसको भी एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खींचना। इस तरह नहीं पढ़ना नुती ही, नहीं, नुती ही, बस इतना खींचना, इतनी मिकदार। मिन्हा, नून पे जो सा इजहार करेंगे और हा पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा। व मई युरिद, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इदगाम मअल गुन्ना का कायदा और दाल पे कलकला। सवाबल आखिरती, वाव पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा और बा की ज़बर को लाम के साथ मिलाना है, लेकिन लाम को हिलाना नहीं है। आ पे मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम है। खौ हरूफ मुस्तआलिया में से है, जो कि हर हालत में पुर ही पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे ज़ेर यानी कसरा है, तो इसको भी पुर पढ़ते हुए रा भी पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। ताकि ज़ेर को लंबा नहीं करेंगे। नुती ही, ये भी मैंने पीछे आपको यहाँ पे बताया, इसी तरह इसको भी अदा करना है। मिन्हा, नून पे इजहार और हा पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा। वसनजिज़िश शाकिरीन, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, सीन पे सीटी, नून की ज़बर को जब जीम के साथ मिलाएंगे और जीम जोन सा है वो है हरूफ कलकला में से, और हमने क्या शजरिया में से भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमने समझना है वो यहाँ पे कलकला करना है, यानी हिलाना, जुम्बिश देना। कैसे, नज, नज करके नहीं पढ़ना, नज जिश। अब जा की ज़ेर को हमने शीन के साथ मिलाएंगे और शीन पे अलिफ मद्दा का कायम मुकाम है, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचते हुए। शाकिरीन, रा बारीक पढ़ा जाएगा ज़ेर की वजह से और या मद्दा का भी कायदा हो रहा है। जब हम वक्फ कर देते हैं, आर्जी सुकून लाते हैं, तो यहाँ पर वक्फ बिल इस्कान होगा। ठीक है, अब है वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल, नबिय्यिन क़ातल। ठीक है, अगर मैंने वक्फ कर दिया, दोबारा पढ़ते हैं, अगर आगे लेके जाना है तो आगे भी लेके जा सकते हैं। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दुअफू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। वकअय्यिम, अब वाव की हरकत और काफ की ज़बर को हमने लंबा नहीं करना और हमज़ा की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे, फौरी अदा करेंगे और साथ ही आगे इदगाम माल गुन्ना का कायदा हो जाएगा। वकअय्यिम, ठीक है, ये हो गया क्या, इदगाम माल गुन्ना का कायदा। अब फिर नून साकिन के बाद नून आ रहा है हरूफ यूमिन में से, तो यहाँ पे भी इदगाम माल गुन्ना का कायदा। ठीक है, मिन नबिय्यिन क़ातल, अगर वक्फ कर दिया क़ातल, वक्फ करने की सूरत में वक्फ बिल इस्कान और क़ाफ पे हरूफ मुस्तआलिया है और ये इस पर अलिफ मद्दा का कायम मुकाम भी है, जिसको एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। माहू, हू पे मद्देसली बिल वाव का क्या है, कायम मुकाम है, ये भी हमने एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। रा बारीक पढ़े जाएगा और रा की ज़ेर को हमने बा के साथ मिलाना है दबाते हुए, फिर बा की ज़ेर को मज़ीद आगे हमने या के साथ मिलाना है। कैसे, रिब्बियूना, रिब्बियूना। ठीक है, बियू, ये नहीं बियूना, इस तरह की साउंड नहीं आनी चाहिए, रिब्बियूना। ठीक है, यू पे मद्देसली बिल वाव का कायदा, नून के हक़ को लंबा नहीं करेंगे। कसीर, सी पे मद्देसली बिल या का कायदा, सा नरमी के साथ, और रा यहाँ पे क्या है, जब साकिन हो जाए तो रा साकिन माँ कबल साकिन और माँ कबल ज़ेर हो तो क्या है, रा बारीक पढ़ा जाएगा और वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फमा, यहाँ पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा है। वहनू, मद्देसली बिल वाव का कायदा। लिमा, यहाँ पे 4 हरकत लंबा करेंगे। अस्साबहुम, सौत हरूफ मुस्तालिया में से है और अलिफ इसके ताबे हो जाएगा, हरूफ शिबह मुस्तालिया में से हो जाएगा अलिफ। अब ये यहाँ पे सौत के साथ ये भी पुर पढ़ा जाएगा। बहुम, मीम पे इजहार शफवी, फी पे मद्देसली बिल या का कायदा। सबीलिल्लाही, बी पे मद्देसली बिल या और यहाँ पे फिर इसमें जलाला कलाम बारीक पढ़ा जाएगा। व माँ, और माँ पे मद्देसली बिल अलिफ। दौफू, दौद हरूफ मुस्तालिया में से है, आइन को वस्ते हलक से अदा करना है, लेकिन इसकी पेश को लंबा नहीं करना। फू पे मद्देसली बिल वाव का कायदा। व मस्तकानू, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ और मीम की ज़बर को सीन के साथ, सीन पे सीटी। तका, का पे मद्देसली बिल अलिफ, नू पे मद्देसली बिल वाव।
वल्लाहु इसमें जलालापुर पढ़ा जाएगा। युहिब्बु सॉबिरीन, यहाँ पे हमने हा की ज़ेर को बा के साथ सख्ती से अदा करते हुए बा की पेश को सौत के साथ, और सौत हुरूफ मुतालिया में से भी है, सफ़ीरिया में से भी है, और इसके अलावा हमने इसके ऊपर क्या देख रहे हैं, अलिफ मद्दा का कायम मुकाम। तो इसको एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। सॉबिरीन, री जोन से है री, यहाँ पे बारीक पढ़ा जाएगा, या मद्दा का कायदा, नून पे वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। वमा काना कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अम्रिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वाओ होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, माँ पे मद्दे सिली बिल अलिफ का कायदा, काना यहाँ पे मद्दे सिली बिल अलिफ हो रही है। ये आप लोगों ने याद रखना है। हरूफे मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा और याए मद्दा। ठीक है, इन तीनों पे क्या जो रूल अप्लाई होता है वो क्या होता है कि इनको एक अलिफ यानी मिकदार क्या होती है, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर ही खींचना होता है। नून की हरकत को हम लंबा नहीं करेंगे। अब है ये कौलहुम, यहाँ पे क़ाफ हरूफ मुसालिया में से है, लेकिन वाव साकिन से पहले पेश की बजाय ज़बर है यानी फतहा है। तो अब हमने इसको वाव लीन का कायदा यहाँ पे होगा, और मीम पे क्या होगा? इजहार शफवी, क्योंकि आगे हमज़ा आ रहा है। इल्ला यहाँ पे तशदीद है, हमज़ा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे, और ला मद्दे सिली बिल अलिफ का कायदा। और ये देखिए ऊपर मद आ रही है तो इसको 4 हरकत हम लंबा खींचेंगे, इल्ला इस तरीके से। क़ालू, नून पे एफ़ाई हकीकी, क़ाफ हरूफ मुतालिया में से है और अलिफ इसके ताबे हो गया, तो क्या होगा? अलिफ भी इसके साथ ही पुर पड़ा जाएगा, क़ौ। ठीक है, कैसे? क़ालू, का नहीं कहना, क़ालू, लू पे मद्दे सिली बिल वाव का कायदा, रब्बना इग़फ़िर लना। अब रॉ की ज़बर बा के साथ, बा पे सख्ती से करना है, और लेकिन इस हरकत को याद रखिएगा, लंबा नहीं करना, ना ही नून ज़बर अलिफ ना पढ़ना है, क्योंकि नून की ज़बर हम अगर हम वक्फन पढ़ेंगे तो तब पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हमने क्या करना है? ज़बर को गैन के साथ मिलाना है, और गैन हरूफ मुतालिया में से है। तो फिर आगे क्या है? फ़ा की ज़ेर को रा के साथ, अब ये रा बारीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि रा साकिन माँ कबल क्या है, यानी कसरा है, ज़ेर है। फिर पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे, रब यहाँ पे पुर पढ़ा जाएगा, रब्बना इग़फ़िर लना। ठीक है, ना पे मद्दे सिली बिल अलिफ का कायदा, ज़ुनूबना, नू पे मद्दे सिली बिल वाव का कायदा, ना पे मद्दे सिली बिल अलिफ का कायदा, व इसराफना, सीन पे सीटी को वाज़े करेंगे, रा पे मद्दे सिली बिल अलिफ का कायदा, और रा पुर भी पढ़ा जाएगा, ना पे मद्दे सिली बिल अलिफ का कायदा। फ़ी यहाँ पे 4 हरकत या मद्दा का कायदा, 4 हरकत लंबा करेंगे। किस वजह से? ये देखिए ऊपर एक मद है, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, अमरीना, ये देखिए हमजा की ज़बर को मीम के साथ, अमरी, रा बारीक पढ़ा जाएगा ज़ेर की वजह से, ना पे मद्दे सिली बिल अलिफ का कायदा, वसब्बित, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, सब्बित, अब सा की ज़बर को बा के साथ दबा करते हुए दबाव के साथ अदा करना है, बित, ये। ठीक है, ता पे हम्स होगा, अक़दामना, अक़, क़ाफ हरूफ मुतालिया में से है, और साथ यहाँ पे कलकला का होगा रूल। कलकला क्या है? हिला दें आप लोग, अक़। ठीक है, अक़दा, दा पे मद्दे सिली बिल अलिफ, मना, ना पे मद्दे सिली बिल अलिफ, वंसुरना, नून पे फ़ाई हकीकी, सौत हरूफ मुतालिया में से, रॉ साकिन मा कबल पेश यानी ज़म्मा है, पुर पढ़ा जाएगा, ना पे मद्दे सिली बिल अलिफ, अलल क़ौमिल काफ़िरीन, लाम की ज़बर को लाम के साथ, लेकिन लाम को हिलाना नहीं, काउ पे वाउलीन का कायदा, मिल, लाम को हिलाना नहीं, काफ़िरीन, का पे मद्दे सिली बिल अलिफ का कायम मुकाम है। एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। फिरीन, री पे मद्दे सिली बिल या का कायदा, जिसको हम क्या है? एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे, और नून पे जब हम वक्फ करते हैं तो यहाँ पर वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्ना सवाबिल आखिरह व हुस्ना।
ٹھیک ہے، یہ ہے کیا تطبیق دیکھ لیتے ہیں۔ آ پہ مد صلی بالالف کا قائم مقام، تا پہ بھی مد صلی بالالف کا قائم مقام، دونوں کو ایکولی کھینچیں گے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر۔ میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس میں جلالہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ ثواب الدنیا، نرمی کے ساتھ، وا پہ مد صلی بالالف کا قاعدہ۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا با کی زبر کو جب دال کے ساتھ ملائیں گے دباؤ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے دال کی پیش کو نون کے ساتھ، لیکن یہاں پر اخفا نہیں ہوگا اس نون ساکن پہ، اظہار مطلقہ قاعدہ ہے۔ وحسن، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے، وحسن ثواب الآخرہ۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، ہم نے سین پہ سیٹی کو واضح کرنا ہے، نون کے حقہ کو لمبا نہیں کرنا۔ ثواب الآخرہ، وا پہ مد صلی بالالف کا قاعدہ، با کی زیر کو لام کے ساتھ، اور آ پہ مد صلی بالالف کا قائم مقام، خا حروف متعالیہ میں سے ہے، را پر پڑا جائے گا، اور جب ہم گول تا یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو وقف بالابدال کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ ثواب الآخرہ، ٹھیک ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اب ہے اس میں جلالہ پر، ہا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، ہا اقصائے حلق سے ادا ہوگا۔ یحب یہ والا ہا جو سا باریک ہے، یہ ہم نے کہاں سے، وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ ہا کی زیر با کے ساتھ، پھر با کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیکن لام کو ہرگز ہلانا نہیں ہے، یحب کر کے نہیں پڑھنا۔ محسنین، نی پہ مد صلی بالیا کا قاعدہ، اور نون پہ جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا 145 سے لے کر 148 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسے ضرور خود سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے، اوروں کو دعوت دے رہے ہوں گے، اور ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا، جتنا بھی علم ہے پہنچانے کا، تو اللہ کی میں خود احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔